جنا کالجز مانسیرا کے کامرس سیکشن کا آغاز 1996 میں بانی ڈائریکٹر فیاض احمد خان کے زیر سرپرستی ہوا اور ضمیر مراد بھی اس کارواں کا حصہ رہے۔ ان سب کی شبانہ روز محنت نے اس ادارے کو مانسیرا کے صف اول کے اداروں میں شامل کیا اور انہی کی مخلصانہ کاوشوں کی بدولت اس ادارے نے سلور جوبلی مکمل کی اور اب اس کالج کے طلباء و طالبات تعلیم مکمل کرنے کے بعد زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ 1998 میں جانس خان بھی اس ادارے سے بطور پرنسپل منسلک ہوئے اور اپنی علمی و ادبی خدمات سر انجام دیتے ہوئے ایک تقریب میں خطاب کے دوران 7 اکتوبر سن 2000 کو دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے اور یوں ایک درخشاں باب اختتام پذیر ہوا۔ جنا کالج مانسیرا نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا تیسرا سالانہ مقابلہ حسن کرت، 14واں مقابلہ حسن نعت اور پہلا مقابلہ حسن اذان منعقد کروایا۔ ان مقابلوں میں نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے 85 طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس مرحلے کی پروقار تقریب جنا کالجز کے فارز احمد آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ اس علمی و ادبی محفل کی صدارت ڈین ڈپارٹمنٹ آف لا اینڈ سوشل سائنسز ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا ڈاکٹر سید ازکیہ ہاشمی نے کی۔ اس پرنور اور بارونق محفل کے مہمان اعزاز پرنسپل گارڈن پبلک اسکول مانسیرا محمد منیر تھے اور اس فکر انگیز اور باوقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے شعبہ حدیث بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے سربراہ ڈاکٹر طارق علی۔ اس تقریب کی نظامت کے فرائض فارز احمد ایڈمنسٹریٹر جنا کالجز مانسیرا اور مفتی غلام مرتضی حیدری نے سر انجام دیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ بعد ازاں جنا بیسک اسکولز اینڈ کالجز کے بانی ڈائریکٹر فیاض احمد خان نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ آج کی اس تقریب میں میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا۔ میں تمام بچوں کا، اساتذہ کرام کا، بالخصوص جناب صدر محفل پروفیسر ڈاکٹر ازکیہ ہاشمی صاحب، ڈین سوشل سائنسز
हज़ारा यूनिवर्सिटी और जनाब डॉक्टर अली तारिक साहब मेहमान खुसूसी हैं आज की इस तकरीब के, शोबा हदीस बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। और आज के हमारे मेहमान एजाज़ जनाब मोहम्मद मुनीर साहब से बेहतर कोई शख्सियत लोकली हमें अवेलेबल नहीं थी कि जो इस तकरीब को रौनक बख्शते। मैं आपका सर शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको वेलकम और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब के फाइनल मुकाबलों का आगाज मुकाबला-ए हुस्ने किरत से हुआ। इस मुकाबले के जजेस डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और मौलाना उमर अफजल थे। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। इज़ा अस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु तसरत वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा। माशाअल्लाह। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। أيحسب الإنسان أن يترك سدى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين माशाअल्लाह बारकल्लाह। نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا चौदहवें मुकाबला हुस्ने नात के जजेस थे साहबजादा जवाद अहमद, बैनुल-अक़वामी नात खां हाफिज जुनैद मुस्तफ़ा और बैनुल-अक़वामी नात खां सैयद मैर अली शाह। देखने वालों
بزم گونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ عظمتیں بھی کمالاب کے، رفعتیں بھی کمالاب کی، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ اس مقابلے کو جیتنے کا اعزاز حاصل کرنے والے سید ارسلان شاہ تھے۔ اس کے بعد حسن اذان کے مقابلے شروع ہوئے، جن کے لیے ججز مولانا زکریا داؤد اور مولانا فیصل حسین تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله मुकाबलों के बाद जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए और ख़ास मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स के साथ साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतब भी पेश की गईं। फयाज साहब, तकदीर हर एक की अपनी अपनी है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अपने हाथ में रखा है, वो हर एक को रोज़ी ज़रूर देता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आपने जो काम किया है, यहाँ पर जो एक किस्म के ये डॉक्टर साहिबान उलमाए कराम बैठे हुए हैं, शहीद अब्दुल्ला साहब हैं बैठे हुए हैं, कि ये एक खालिसतन ज़िक्र की महफिल थी और इस ज़िक्र की महफिल को फरिश्ते आमतौर पर ढांप लेते हैं, ये ऐसी महफिल होती है। तो मैं बहरहाल एक बात करके ख़त्म करता हूँ कि रोज़ी चिमटी को भी अल्लाह ताला देता है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जिनकी बादशाही जो है, उनको जो बादशाही मिली क़यामत तक किसी को और को बादशाही नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने भी ये कहा, उनके दौर में भी इल्म वाले लोग मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अली तारिक ने अपने खिताब में कहा, तो आज मैं जब ये सुन रहा था तो मुझे बार बार उन शेख की बात याद आ रही थी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल कुरान यमशी अलल अर्ज़, कि आज फयाज़ साहब को मुबारकबाद हो कि उन्होंने पूरे मानसेरा के अंदर 85 स्कूल और उन स्कूल्स के अंदर से इंतखाब दर इंतखाब दर इंतखाब दर इंतखाब और एक लंबा फिल्ट्रेशन का और कंसंट्रेशन का प्रोसेस था, जिससे गुजार कर उन्होंने हमारे सामने कुछ चलते फिरते कुरान रख दिए। और ये समझ नहीं आती
थी कि किस कुरान को देखें और किस को छोड़ें। जो आता था वो कहता था कि मुझे देखो मैं कैसे चलता हूँ ज़मीन पर। तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा फैयाज़ साहब को कि उन्होंने माशाअल्लाह ये चलते फिरते कुरान मानसेरा के ये हमारे सामने ला कर रख दिए और हम इनको देख रहे हैं और इनको चेरिश कर रहे हैं और इनके ऊपर गौर कर रहे हैं। इस तकरीब के सदर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अज़किया हाशमी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज की दुनिया जो है ये उस म्यूज़िक की जो पॉप म्यूज़िक के पीछे पड़ी हुई है और वो शैतानी किस्म का म्यूज़िक है। स्पिरिचुअल एक इंसान की जो है ना उसको एक एनर्जी देता है ये म्यूज़िक। ये कुरान के अंदर है, ये नेचुरल है, फितरी है, कोई मसनूई नहीं है। इसलिए आज की नौजवान नस्ल जिस म्यूज़िक के पीछे पड़ी हुई है और जिसने उनको मदहोशी में मुब्तला कर रखा है वो उस म्यूज़िक की तरफ आए जो हमें अकल की तरफ, शऊर की तरफ, होशमंदी की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये सारी जो एक्टिविटी जो चल रही हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं। बहसीत मुसलमान इन चीज़ों के साथ हमारी वाबस्तगी इंतहाई ज़रूरी है। मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब फैयाज़ साहब को, जिन्होंने एक तसलसल के साथ और बड़ी साबित कदमी के साथ इन एक्टिविटीज़ को मुसलसल जारी रखा हुआ है। इन मुकाबलों के बाद हाज़रीन के इसरार पर मुमताज़ नात खां हाफिज़ जुनैद मुस्तफ़ा ने हदिया नात बहज़ूर सरवर कोनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पेश किया। लफ्ज़ भी नाम नसब रखते हैं ये जान रखो, मदह करनी है तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो, मदह करनी है तो हर लफ्ज़ की पहचान रखो। मर्तबा गर शहवाला का बयां करना हो, पास मिशकात रखो, सामने कुरान रखो, पास मिशकात रखो, सामने कुरान रखो। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआए बादिकुम बादा, पास मिशकात रखो, सामने। जो तारीफ सरकार पाक की कुरान ने बयान की है ना, कोई नहीं बयान कर सकता। ला नबी, पास मिशकात रखो, सामने कुरान रखो। सल्लल्लाहु मिल के आवाज़ बुलंद पढ़ दे। 2-3 अशआर नाज़ शरीफ के पेश करूँगा। जवाब साहब ने कहा है दरबारी राग में कुछ सुनाना है, मैं कोशिश करता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बहरहाल मैं 2-3 अशआर पढ़ूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या लफ्ज़ खुद नात के इम्कान
جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں، جب بھی سرکار